In the previous video, we have completed up to the completed the introduction, scientist work of scientists, and the chloroplast, structure of chloroplast, and something about the light reaction. Now, in this video, we are going to study the electron transport system. When light is trapped in the leaves, the electrons take that energy and they are excited and they leave their own nucleus, and they go into the other orbit far from the nucleus, means they are free to move anywhere. Then these electrons are picked up by the electron acceptors. These electron acceptors, हे इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर काय करतात की त्या इलेक्ट्रॉनला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मध्ये पाठवतात. तर आपण ते बघणार आहोत. ते वी विल सी दॅट. Now when light is incident on the pigments, that is light harvesting complexes, you know that in the light harvesting complexes there are many pigments. When light falls on that pigment, electron gets energy and it is free to go away from the orbit. Then electron acceptors accept that electron and send to them to the electron transport system. For photosystem 2, for PS2, the light required is 680 nanometer. When 680 nanometer wavelength light is absorbed, then this electron transport occurs. From electron transport system, electrons are transferred to the photosystem 1 light harvesting complex. Then from in the photosystem 1, another electron acceptor is present there, and in this exchange NADP plus is converted to NADPH plus H plus. Now in this there is downhill and uphill movement of the electrons. Because of this characteristics movement, there is characteristic Z shape to the system. This scheme Z shape to this scheme, so it is called Z scheme in the light reaction. Z scheme in light reaction. Z scheme in light reaction. आता तुम्ही विचार कराल की PS2 ला फोटोसिस्टम 2 मध्ये जो इलेक्ट्रॉन आहे तो कुठून येणार. तर एक कन्सेप्ट आहे स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर. लाइट इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट देयर इज फोटोलिसिस ऑफ वॉटर और स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर. म्हणजे काय की सूर्यप्रकाशाच्या प्रेझेन्स मध्ये पाणी ब्रेक होतं, आणि पाणी ब्रेक झाल्यानंतर त्याच्यापासून हायड्रोजन ऑक्सिजन बाजूला होतं, वेगळं होतात, आणि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होतात. आपण बघणार आहोत स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर. In other words, it is also called as photolysis of water. Splitting of water, or it is also called as the photolysis of water. In photolysis, what takes place? Photolysis मध्ये काय होतं? वॉटर ब्रेकडाउन होतं. वॉटर ब्रेकडाउन झाल्यानंतर 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 रिलीज होतो. हा O2 ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज केला जातो. आता प्रोटॉन म्हणजे H लाच प्रोटॉन असे म्हणतात, आणि इलेक्ट्रॉन हे कुठे जाणार? इलेक्ट्रॉन तर आता सांगितल्याप्रमाणे PS2 मध्ये जाणार, त्याचं एक्साइटेशन होणार. आणि प्रोटॉन कुठे जाणार? तर एक लक्षात घ्या, स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर हे जे आहे ते थायलॉइड. काल क्लोरोप्लास्टच्या स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला ग्रॅना सांगितले होते. ग्रॅना एक थायलॉइड मिळून ग्रॅना तयार होतो. तर ते थायलॉइड जे आहे त्या मेम्ब्रेन मध्ये हे थायलॉइड सुद्धा डबल मेम्ब्रेन असतं. तर हे स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर हे याचं एक कॉम्प्लेक्स असतं वॉटर स्प्लिट करणारा. तर ते थायलॉइडच्या इनर साइडला ते कॉम्प्लेक्स असतं. तर दिस
हे ब्रेकडाऊन झालेले प्रोटॉन जे आहेत, वॉटर पासून जे मिळालेले प्रोटॉन आहेत ते लुमेन मध्ये, थायलाकोइडच्या लुमेन मध्ये रिलीज केले जातात. आता आपण बघणार आहोत सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. आपण पहिल्यांदा पाहूया सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. फोटोफॉस्फोरायलेशन आता फोटोफॉस्फोरायलेशन म्हणजे काय? द प्रोसेस बाय विच ATP इज फॉर्म्ड फ्रॉम ADP adenosine diphosphate and inorganic phosphate. Process by which ATP is formed from ADP and inorganic phosphate is called as phosphorylation. And what is photophosphorylation? In presence of sunlight, ATP is formed. It is called as photophosphorylation. This phosphorylation process takes place in mitochondria and chloroplast. Now in non-cyclic photophosphorylation, the two photosystems PS2 and PS1 are connected through the electron transport chain in which ATP and NADPH2 are formed in the form of energy. आता सांगितल्याप्रमाणे ATP प्रोडक्शन, ATP आणि NADPH2 प्रोडक्शन होतं. तर ते ATP प्रोडक्शन कशा प्रकारे होतं आपण ते बघूया. ATP प्रोडक्शन कसं होतं ते एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याकडे काय आहे, केमिओस्मॅटिक हायपोथेसिस. हायपोथेसिस म्हणजे काय? एखादी गोष्ट वनस्पतीमध्ये समजा कशी होते ती कन्सिडर म्हणजे ग्राह्य धरले जाते की हे सगळं ATP प्रोडक्शन अशा प्रकारे होतंय असं ग्राह्य धरलं जातं, त्यालाच म्हणतात हायपोथेसिस. तर ते केमिओस्मॅटिक हायपोथेसिस आपण बघणार आहोत. तर यासाठी आपल्याला काय पाहिजे? थायलाकोइड मेम्ब्रेन पाहिजे, प्रोटॉन ग्रेडियंट असतो, प्रोटॉनचा डिफरन्स हा महत्वाचा असतो, अजून थायलाकोइड मेम्ब्रेन हे महत्वाचं असतं. ग्रॅना हे एक थायलाकोइड आहे, ग्रॅनाच्या पाईल्स मधला हा एक थायलाकोइड मी इथे ड्रॉ केलेला आहे. थायलाकोइड सुद्धा डबल मेम्ब्रेन असतो, क्लोरोप्लास्ट सारखा डबल मेम्ब्रेन असतो. तर आता स्ट्रोमा मध्ये H+ म्हणजे प्रोटॉन्स हे जास्त असतात. अजून काय NADPH इथं पण तयार होणार आहे. मग NADP ला स्ट्रोमा मधूनच H+ घेणं आहे, प्रोटॉन तो स्ट्रोमा मधलेच ऍक्सेप्ट करतोय. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगितली होती मी, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर कुठं होतं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकोइड, थायलाकोइडच्या इनर मेम्ब्रेन ऑफ मध्ये फोटोलिसिस ऑफ वॉटर होतं. तर protons are released from the photolysis of water in the lumen. So in the lumen number of protons is also increased, and so the inside the lumen pH is decreased. pH decrease झाला, 7 च्या खाली झाला म्हणजे acidic, म्हणजे आतमध्ये काय होतं? acidic environment तयार होतं. आता पुढे काय होणार? आणि अजून एक गोष्ट, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर मुळे प्रोटॉन तर आले आणि बाहेरून पण हे काय पूर्ण बाहेरचं काय आपला स्ट्रोमा आहे. स्ट्रोमा मधून पण प्रोटॉन लुमेन मध्ये येतच असतात. कशा थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट थ्रू PS1 थ्रू ते लुमेन मध्ये येत असतात. तर हा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट तयार झालाय, लुमेन मध्ये जास्त प्रोटॉन झालेत आणि थायलाकोइड लुमेन मध्ये जास्त प्रोटॉन तयार झालेत आणि स्ट्रोमा मध्ये कमी प्रोटॉन आहेत. त्याच्यामुळे आतमधले प्रोटॉन हे बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करणार, त्यालाच म्हणतात जो एक ग्रेडियंट असतो तो तयार होतो. तर आता प्रोटॉन तुम्ही म्हणता बाहेर कसे जाणार? तर ATP सिंथेज हा जो एन्झाइम, हे जे स्ट्रक्चर दिसतंय, गोल स्ट्रक्चर दिसतंय, तो आहे ATPase एन्झाइम. आता प्रोटॉन जे असतात, प्रोटॉन ते आधी ATPase एन्झाइम बद्दल सांगतो. ATPase एन्झाइमला 2 पार्ट असतात, F0 पार्ट आणि F1 पार्ट. हा F1 पार्ट झाला. F0 पार्ट हा काय असतो? इंट्रामेम्ब्रेनस, in between two membranes situated, intramembranous transmembrane protein channel, plasma membrane. In plasma membrane there are also these proteins, transmembrane proteins. This transmembrane protein act as the transmembrane channel for
कोणासाठी चॅनल म्हणून काम करतो? प्रोटॉनसाठी. आणि बाहेर outside part that faces to the stroma but attached to the outward thylakoid membrane. बाहेरच्या थायलॉइड मेम्ब्रेनला तो अटॅच असतो, बाहेरच्या साइडने असतो, स्ट्रोमाच्या साइडने F1 पार्ट असतो. तर आता F0 मधून प्रोटॉन येणार आणि F0 मधून प्रोटॉन येणार आणि F1 मधून तो स्ट्रोमा मध्ये रिलीज केला जाणार. आणि जेव्हा प्रोटॉन F1 पार्ट मधून जाणार तेव्हा एडीपी पासून एटीपी आपली एनर्जी तयार होणार. यालाच म्हणतात केमिऑस्मोटिक हायपोथेसिस. आतापर्यंत आपण लाईट रिएक्शन बद्दल बघितलं. मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला थोडंफार सांगितलं होतं. आणि आतापर्यंत सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन्स आपण पाहिलं. तर आतापर्यंत आपण काय पाहिलं? प्रोडक्ट्स ऑफ लाईट रिएक्शन. लाईट रिएक्शनचे प्रोडक्ट्स बघू आपण. प्रोडक्ट्स ऑफ लाईट रिएक्शन. एकूण प्रोडक्ट्स ऑफ लाईट रिएक्शन. What are the products of light reaction? ATP, NADPH2 and O2. These are the products of the light reaction. Now ATP, oxygen is released in the environment, and where are ATP and NADPH2 are used? Here is the answer. ATP and NADPH2 are used in the formation of the sugar. These ATP and NADPH2 are used here, both are used in formation of glucose or the plant food. This formation of the glucose is called as the biosynthetic phase. Biosynthetic phase. Keep in mind this. Biosynthetic phase is not dependent on light but is dependent on the products of the light reaction. Kelvin cycle. This cycle was discovered by the scientist Melvin Kelvin, so it is named after him, Kelvin cycle. In this cycle, या सायकल मध्ये 5 कार्बन कंपाऊंड असतो. 5 कार्बन असणारा कंपाऊंड. 5 कार्बन कंपाऊंड. 5 कार्बन. कोणता? रायब्युलोज 1,5 बेस फॉस्फेट. 1 आणि 5 पोझिशनला त्याला फॉस्फेट असणार, म्हणजे बायफॉस्फेट. दोन फॉस्फेट असणार 1 आणि 5 पोझिशनला. त्याच्यामुळे त्याचं नाव रायब्युलोज 1,5 बेस फॉस्फेट असणार. आता एन्व्हायरमेंट मधला CO2 आणि पाणी. एन्व्हायरमेंटला CO2 हा काय? कार्बोक्सिलेशन. आता केल्विन सायकल मध्ये 3 प्रोसेस असतात. Carboxylation, reduction and regeneration. In carboxylation phase, CO2 is fixed with the ribulose bisphosphate in presence of enzyme Rubisco. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Rubisco. What is Rubisco? Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. हे एन्झाईमचे नाव असं लक्षात ठेवणं खूप सोपं असतं. त्याच्या मागचा जो रिएक्टंट आहे रायबुलोज बिसफॉस्फेट, त्याच्यावरूनच त्याला नाव आहे. आता मग तो कार्बोक्सिलेज आणि ऑक्सिजनेज प्रॉपर्टीज दाखवतो, त्याच्यामुळे रुबिस्को. आता कार्बन डायऑक्साइड फिक्स झाल्यानंतर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ही खूप मोस्ट क्रुशियल स्टेप ऑफ केल्विन सायकल. Carboxylation is most crucial step of Kelvin cycle. Then first stable compound, 3 carbon compound is formed, 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid. It is 3 carbon acid, first stable compound. Now the second step of the Kelvin cycle is reduction. When 3-phosphoglycolic acid or 3-phosphoglycerate is reduced to the triose phosphate, 2 ATP and 2 NADPH. Remember, 2 ATP and 2 NADPH are used in the process, and ATP is converted to ADP, NADPH is converted to NADP. Here for reduction,
2 ATP and 2 NADPH2 are used. Reduction. Then the triose phosphate is formed. Then triose phosphate च्या नंतर काय होतं, त्याचं सुक्रोज स्टार्च मध्ये रूपांतर होतं. आता थर्ड जी प्रोसेस आहे आपली, थर्ड केल्विन सायकल मधले थर्ड फेज म्हणता येईल. थर्ड फेज इज रिजनरेशन. नाउ व्हाट इज रिजनरेटेड? रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज रिजनरेटेड. रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जर तयार झाला नाही तर सायकल कंटिन्यू होणार नाही. ही सायकल कंटिन्यू करण्यासाठी हे रिजनरेशन प्रोसेस ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या रिजनरेशन प्रोसेस मध्ये एक एटीपी यूज केला जातो आणि त्याचा एक एडीपी तयार होतो. तर ही या रिएक्शन मध्ये टोटल एटीपी किती यूज झाले? इथं 2 एटीपी, 2 एटीपी आणि इथं 1 एटीपी, टोटल 3 एटीपी. केल्विन सायकल पासून एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 हा एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल. यामध्ये किती कार्बन आहेत? 6. आणि आपण CO2 फिक्स केला होता ना, CO2 चा ग्लुकोज तयार झालेला आहे. CO2 मध्ये एकच C आहे, C हा एकच आहे. मग 6 कुठून आले? त्याच्यामुळे केल्विन सायकल जी पूर्ण सायकल होती आता आपण पाहिलेली, ती सायकल 6 वेळेस होते, 6 टाइम्स होते. त्याच्यामुळे हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतो. तर आता आपण पाहणार आहोत किती एटीपी आणि NADPH2 यूज झाले. एटीपी आणि NADPH2 किती यूज झाले? तर आता इन आतमध्ये काय आलं आणि बाहेर किती प्रोडक्ट निघले. आपण फिक्स केले होते पूर्ण 6CO2. कशासाठी? एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होण्यासाठी, C6H12O6. आणि इन किती होते? 18 एटीपी पूर्ण. एक रिडक्शनच्या वेळेस आणि एक रिजनरेशनच्या वेळेस. रिजनरेशनच्या वेळेस 1 एटीपी आणि इकडे किती? रिडक्शनच्या वेळेस 2 एटीपी, असे मिळून 3 एटीपी. 3 आणि पूर्ण सायकल 6 वेळेस रिपीट होते म्हणल्यावर 6 × 3 6 × 3 18 एटीपी आर यूज्ड. तसंच मग NADP किती? 12. कारण रिडक्शनच्या वेळेसच 2 NADPH यूज झाले होते, पुन्हा नव्हते यूज झाले, त्याच्यामुळे 12 NADPH2. आणि आउट त्यांचे प्रोडक्ट काय असणार? 18 ADP and 12 NADPH. Now we are going to study about the Melvin-Kelvin. He used the radio, त्याने काय यूज केला? C14 रेडिओएक्टिव्ह आयसोटोप ऑफ द कार्बन, त्याने हा यूज केला होता त्याच्या स्टडीसाठी. तर त्याने काय डिस्कवर केलं की 3 कार्बन कंपाऊंड, 3 कार्बन असलेला कंपाऊंड, 3 कार्बन कंपाऊंड, हा जो काही आहे 3 कार्बन कंपाऊंड, तो कार्बोक्सिलेशन कार्बन फिक्सेशनचा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट असतो. आता केल्विन सायकल मध्ये आपण बघितलं कोणता आहे तो कंपाऊंड? तो कंपाऊंड आहे 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. तर बाकीच्या सायंटिस्टने काय विचार केला? बाकीच्या सायंटिस्टने याचा काय विचार केला असेल की प्रत्येक प्लांट्स मध्ये 3 कार्बन कंपाऊंडच तयार होतो का ऍज अ स्टेबल प्रोडक्ट? तर त्याचं उत्तर असेल नाही. कारण की काही प्लांट्स मध्ये असं सापडलं आहे की त्यात 4 कार्बन कंपाऊंड हा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आहे असं पण निदर्शनास आले आहे. तर ज्या in which plants there is formation of 4 carbon compound as a stable product, that plant pathway is called as C4 pathway, and this is called as C3 pathway. Now Melvin-Kelvin discovered the Kelvin cycle. That Kelvin cycle occurs in all photosynthetic plants, whether it is C3 or C4.
तर धन्यवाद मित्रांनो. या पुढील राहिलेला चॅप्टरचा पार्ट हा पुढील व्हिडिओमध्ये लगेच येईलच. तर आपल्याला पुढील व्हिडिओची लिंक पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येण्यासाठी पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा चॅनलला. आधार हेल्पिंग हँड या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपल्याला नवनवीन येणाऱ्या व्हिडिओ लेक्चरची माहिती लगेच मिळत जाईल.